Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Janaki Kanta Smaranam Gopika Jivana Smaranam Haranamah Parvati Pataye Shri Sadguru Swaminah Anjaneya Swaminah Light Smrute Sakala Kalyana Bhajanam Yatra Jayate Purushastamajam Nityam Brajami Sharanam Harim Vishivo Namarupabhyam Ya Devi Sarvamangala Tayo Samsmaranat Pumsam Sarvato Jayamangalam Bhagishadya Sumanasaha Sarvarthanam Pakra Yennatva Kritagritya Syuhu Tam Namami Gajananam Shivanamani Bhavitem Tarange Mahati Jyotishi Malini Mayardhe Duritan Ti Dura Dure Muhurayamti Mahamti Mangalani Amari Kabari Bharab Bhramari Mukhari Kritam Duri Karotu Duritam Gauri Charana Pankajam Kujam Tam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Mande Valmiki Kokilam Valmiki Munisimhasya Kavita Vanacharinaham Shinman Rama Kathanadam Konayati Paramgatim Yahpiban Satatam Ramacharita Mృతసాగరం Adriptastam Munim Mande Pracheta Samakalmasham Goshpadi Kritavarashim Mashaki Kritarakshasam Ramayana Mahamala Ratnam Mande Nilatmajam Anjana Nandanam Veeram Janaki Shokanashanam Kapishamakshaham Taram Mande Lanka Bhayankaram Ullangya Sindho Salilam Salilam Yashokavan Hinjanakatmajayaham Adayate Naiva Dadahalankam Namamitam Pranjali Ranjaneyam Anjaneya Matipatalananam Kanchanadrikamaniya Vigraham Parijata Tarumula Vasinam Bhavayami Pavamananandanam Duri Krita Sitartihim Prakatikrita Rama Vaibhavaspurtihim Darita Dashamukha Kirtihi Purato Mama Bhatu Hanumatu Murtihi Vaidehi Sahitam Suradrumatale Haime Mahamandape Madhye Pushpagamasane Manimaye Virasane Susthitam Agre Vacheti Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyaha Param Vyakhyantam Bharatadibhih Parivratam Ramam Bhaje Shyamalam Namostu Ramaya Salakshmanaya Devi Jatassi Janakatmajayi Namostu Rudrendra Yamanilebhyo Namostu Chandrarka Marudganebhyaha Sakradeva Prapannaya Tavasmi Tichayachate Abhayam Sarvabhutebhyaha Dadamye Tadvratam Mama Dharmatma Satyasandhasche Ramodasharathiriyadi Paurushecha Pratidvanvasharinam Jahiravanim Pitambaram Karavirajita Shankhachakra Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahaya Mati Sundara Mandaha Samvatalaye Shamanisham Hridibhavayami Bhaktavatsalya Jaladhe Paramananda Rupinaha Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Suminakshi Sundareshu Bhaktakalpamahiruho Tayoranugraho Yatre Tatra Shoko Navidyate
त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। பரம கருணாமூர்த்தியான பதித பாவனனான ஸ்ரீராமருடைய ஜென்ம மகோத்சவம் நடந்து வருது. ராமநவமி இதோ வந்துட்டே இருக்கு. ஒரு 2 நாள்ல நாளன்னைக்கு புதன்கிழமை. தேவதைகளுக்கு நட்சத்திரம் பிராதானியம் இல்லை, திதி பிராதானியம். இன்னைக்கு தான் புனர்வசு. நட்சத்திரே அதிதி தெய்வத்தியே அப்படின்னு வால்மீகியும் சொல்றா. அதித்திய தேவதையாக உடைய நட்சத்திரத்தில் அவதரிச்சார் அப்படின்னு. புனர்வசு நட்சத்திரம் அதிதிர் தேவதா. புனர்வசு நட்சத்திரத்துக்கு அதிதி தேவதை அப்படின்னு வேதமும் சொல்றது. இருந்தாலும் சைத்ரே நாவமிகே திதௌ அப்படின்னு முதல்ல அதை சொல்லியிருக்கிறதுனால தேவதைகளுக்கு திதி பிராதானியம். பிள்ளையார் அப்படின்னு சொன்னால் சதுர்த்தி, அதுபோல முருகன்னு சொன்னால் ஷஷ்டி, சூரியன்னு சொன்னால் சப்தமி, பானு சப்தமி, ரத சப்தமி, துர்கேன்னு சொன்னால் அஷ்டமி, ஸ்ரீராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி. இதுபோல் திதி பிராதானியம். அதனால் நவமி நாளன்னைக்கு தான் இருக்கிறதுனால ஸ்ரீராமநவமி. ஆனால் புனர்வசு இன்றைக்கே வந்துடுத்து. சைத்திர மாதத்தில் புனர்வசூவில் நவமியில் கடக லக்னத்தில் பகவான் அவதரிக்கிறார் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்கிறார். அவர் எழுதி வைக்கலைன்னா நமக்கு தெரியுமா? ததச்ச துவாதசே மாசே சைத்ரே நாவமிகே திது நக்ஷத்திரே அதிதி தெய்வத்தியே அப்படின்னு அவர் சொல்லலைன்னா நமக்கு 5 கிரக உச்சமா. சொச்ச சம்ஸ்தேஷு பஞ்சசு கிரகேஷு கர்க்கடே லக்னே வாக்பதா விந்துநாசா. குருச்சந்திர யோகமா. வாக்பதின்னா குரு, இந்துன்னா சந்திர. வாக்பதா விந்துநாசா புரோத்யமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் அப்படின்னு. ஜெகநாதன் எவரோ, பூரியில் எவர் பிரகாசிக்கிறாரோ, ஸ்ரீரங்கத்தில் எவர் பிரகாசிக்கிறாரோ, திருமலை காஞ்சி முதலிய இடங்களில் எந்த வரதன் திருமலையப்பன் பிரகாசிக்கிறாரோ, ரங்கநாதன் பிரகாசிக்கிறாரோ, அவரே வந்து கௌசல்யக்கு புத்திரனாக பிறந்தார். புரோத்யமானே ஜெகநாதம் சர்வலோக நமஸ்கிருதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதானே அந்த ராமநவமி நாளன்னைய தினம். அதற்காக பூர்வாங்கமாக இங்கே நவாகம் நம்ம ஸ்ரீரங்கம் ராமாசிரமத்தில். அப்புறம் கர்ப்போத்சவம்னு பேர் இதற்கு. ராமநவமியை எதிர்பார்த்துட்டு ஒரு 9 நாள். அப்புறம் ராமன் அவதரிச்சார் அப்படிங்கிற உற்சவத்தை கொண்டாடுற 9 நாள். அதற்கு ஜனனோத்சவம்னு பேர். 18 நாளைக்கு இங்கே நம்ம ராமாசிரமத்தில் 5-6 வருஷமாக தொடர்ந்து நடந்துருக்கு ராமருடைய ஒரு அனுகிரகம். சில காரியங்கள்லாம் உற்சாகம் வெளியிட்டில் ஆரம்பிக்கிறோம், ஆனால் தொடர்ந்து நடக்கிறதுங்கிறது என்னமோ அது ராமனுடைய ஒரு அனுகிரகம்தான். அது நடக்கிறது இங்கே. அதோடு கூட நாளைக்கு ஏகதின லக்ஷார்ச்சனை. 500 கிலோ புஷ்பம், 200 கட்டு துளசி வாங்கி நிறையா சாதுக்களை வச்சுருந்து ராமசஹஸ்ரநாமத்தினால நாளைக்கு ஏகதின லக்ஷார்ச்சனை. அதோட நாளைக்கு ராம பட்டாபிஷேகமும் பாராயணத்தில். நாளைக்கு இன்றைக்கி ஆதித்ய ஹிருதயங்கள்லாம் படிச்சுது, இந்திரஜித்து வதங்கள்லாம். நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம். ராம ஸ்ரீ சீதாராம சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நாளைக்கு. அதில் பிரவச்சனம் இப்போ அயோத்தியா கண்டம் சொல்லிட்டு வரும். ஒரு அக்ஷரம், ஒரு ஸ்லோகங்கள். பாதம் பதமேவ பதசமூகம் பாதம். ஒரு பாதம்னு சொன்னால் கால் ஸ்லோகம்னு அர்த்தம். பாதம்னு சொன்னால் கால் பாகம்னு அர்த்தம். பாதம் ஒரு கால் ஸ்லோகம் கேட்கறது, படிக்கிறது, சொல்கிறது. முடியல பதமேவ ஒரு பதம். சயாதி பிரம்மணஸ்தானம் பிரம்மணா பூஜ்யதே சதா. கட்டாயம் அவன் பிரம்மலோகத்தை அடைவான், பிரம்மரிஷிகளாலெல்லாம் பூஜிக்கப்படுவான். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துக்கு அவ்வளவு பலஸ்ருதி சொல்லியிருக்காள். ஏகைகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசனங்கிறார். ஒரு அக்ஷரமும் மகாபாபங்களை போக்குங்கிறார். இது வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு தான் இந்த மகாத்மியம். ராமாயணம் எத்தனையோ இருந்தால் கூட வால்மீகி எழுதினது தனி. ஏன்னா அவர் வேத ரிஷியாக இருக்கிறதுனால
ராமநாமத்தினாலேயே பரிசுத்தமாகி காயத்ரியினுடைய அக்ஷரங்களையே உள்ள வச்சு, காயத்ரி எத்தனை அக்ஷரமோ அந்த 24 அக்ஷரம்னா 24,000 ஸ்லோகமாக ரச்சனை பண்ணி அக்னிஹோத்ரியான அந்த வால்மீகி பிரம்மாவும் நாரதரும் வந்து அனுகிரகம் பண்ணி அவளால் பிரேரணை பண்ணப்பட்டு எழுதி, அதனால் அந்த கோபிகைகள் கூட ஸ்மரிக்கிறார். வியாசரும் வால்மீகியும் இல்லைன்னா நமக்கு ஸ்ரீராமநவமி தெரியுமா, கோகுலாஷ்டமி தெரியுமா, இந்த கதைகள்லாம் பவித்திரமான கதைகள்லாம் தெரியுமா? இதை படிக்கிறதுனாலையும் கேட்கறதுனாலையுமே மகாபாபங்கள்லாம் போயிடும்னு சொன்னான். சேதுவில் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறதோ, காசியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறதோ எல்லாருக்கும் சாத்தியப்படுமா? கங்கையில் ராமாயண மகாநதி, இங்கே ராமாயணமே ஒரு மகாநதி, இங்கேயே ஸ்நானம், இங்கேயே ஒரு ஸ்லோகம் படித்தோம், ஒரு ஸ்லோகம் கேட்டோம், கதையை கேட்டோம்னா அதனாலேயே நமக்கு மகாபாபங்கள்லாம் நிறுத்தியார். தவ கதாமிருதம் கிருஷ்ணா தப்த ஜீவனம் கவிபீடிதம் கிருஷ்ணா கல்மஷாபகம் ஸ்ரவணமங்களம் கிருஷ்ணா ஸ்ரீமதாததம் புவி கிருணந்தி தே கிருஷ்ணா பூரிதா ஜனாஹ. கவிபிரீடிதம் அப்படின்னால் கோபிகைகள். ஈடுன்னா ஈடு ஸ்துதோன தாது, கவிகளால் பாடப்பட்டது, மனமுருகி பாடப்பட்டது வியாச வால்மீகிகளால். அது என்ன பண்ணுறதுன்னால் நம்மளுடைய மலமலையான பாப்பங்கள் எல்லாம் போக்கிறது. கவிபிரீடிதம் கிருஷ்ணா கல்மஷாபகம். கல்மஷம்னு பேர் பாபத்துக்கு, வாசனையோடு உள்ள பாபத்துக்கு. இப்போ ஒரு பாப்பம் பண்ணுறோம், அதுக்கு பிராயஷ்சித்தம் பண்ணிட்டா பாப்பம் போயிடும். ஆனால் பாப்பம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் இருக்குது இல்லையா, அதுக்கு வாசனைன்னு பேர். அது இருக்கிற வரையும் தான் பாப்பம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். சில புண்கள் மேலே ஆறினா போல் இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே பூரா ஓடி இருக்கும். மேலே க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணினோம், நான் நல்லா காஞ்சி போயிடுதுன்னா ஆறி போயிடுதுன்னு நினச்சின்னு இருப்பாள். உள்ளுக்குள்ளே அதோட வேர் இருக்கும். அது இப்போ ஒரு 4 நாள் ஆனால் திருப்பி அது கிளம்பும். இப்படியே வந்து அந்த இப்படியே கிளம்பிகிட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னால் அதை நோண்டி அந்த வேரோடு எடுத்து விடணும். அந்த புண்ணை எடுத்துவிட்டா, மருந்து போட்டுவிட்டா, அதை கீரி எடுத்துவிட்டா அப்புறம் அந்த புண்ணு ஏற்படாது. அதுபோல் வாசனையோடு இருக்கிற பாப்பத்துக்கு கல்மஷம்னு பேர். பகவத்குணம் பாப்பத்தை போக்குமா வாசனையை போக்குமானால் வாசனையோடு பாப்பத்தை போக்கிவிடும்னா. கவிபிரீடிதம் கிருஷ்ணா கல்மஷாபகம். கல்மஷங்களெல்லாம் போக்கிவிடும். பாபத்தை உண்டிதான் போக்குமானால் ஸ்ரவண மங்களம். ஸ்ரவணே சதி மங்களம்னா ஸ்ரீதர சுவாமி பாகவதத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணவர் சொன்னார், நீ கேட்டுட்டே இருக்கிறதையே எல்லா மங்களங்களும் உனக்கு வருதப்பா. ஸ்ரீமதா ததம் அஷ்டைஸ்வரியமும் கிடைக்கும். புவி கிருணம் திதே. இந்த பூமியில் பிறந்த வாழ்க்கே பாக்கியமா. 17-14 லோகங்களில் பாக்கி எந்த லோகத்துலேயும் இந்த பம்பர் கிடையாது, இந்த பாக்கியம் கிடையாது. பூமியில் பிறந்த வாழ்க்கே பாக்கியம். அதனால் பாக்கி லோகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் பூமியில் வந்து பிறக்கணும், அதுலேயும் பாரத தேசத்தில் வந்து பிறக்கணும் திரும்பன்னு ஆசைப்படுறாளாம். பிரகலாதாதிகள்லாம், புத்தவாதிகள்லாம். பிரகலாதனே வந்தார் ராகவேந்திர சுவாமிகளா அப்படின்னு ஆச்சாரிய பரம்பரையில் சொல்லுவாள். உத்தவரே வந்தார் நாமதேவ சுவாமிகளா அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவாள். ஏகநாத சுவாமிகளா வந்தார் அப்படின்னு பக்தாலெல்லாம் வந்து திரும்ப வந்தாள். அவள் தான் கரையேறிவிட்டாலே திரும்ப இதுக்கு வரணும்னால் பூமியில் வந்து பிறக்கிறது பெரிய பாக்கியம். அதுலேயும் வந்து இதை பாடுறா போல சொல்லி கேட்குறா போல கிடைக்கிறது அதை விட பெரிய பாக்கியம். புவிகிருணம் தீதே கிருஷ்ணா பூரிதா ஜனா. அது யார் பண்ணி கொடுத்தாலும் நமக்கு. இப்போ ராமநவமி உற்சவம் கொண்டாடுறோம் 18 நாளைக்குன்னால் வால்மீகிக்கு தான் கிருதங்கீதை சொல்லணும். கோகுலாஷ்டமி கொண்டாடுறோம்னால் வியாசாச்சாரியாளுக்கு தான். வியாசர் எழுதி வைக்கலைன்னா கிருஷ்ணன் வந்தே ஜெகத்குரும்னு நமக்கு தெரியுமா? வசுதேவ சுதந்தேவம் கம்சஜானூரமர்தனம்னு ஆச்சாரியால் சொல்லலைன்னா நமக்கு அதை அருமை தெரியுமா? தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணன் வந்தே ஜெகத்குரு. அதனால் மகாபரிவா சொல்லுவாள், வியாச வால்மீகிக்கும் மேலே நம்ம ஆச்சாரியால். ஏன்னா அவர் எழுதினதையும் மறக்க 72 துர்மதங்கள் இருந்து தான் ஆச்சாரியால் அவதரிக்கிற காலத்தில் பசல் காற்றுல மாட்டிண்டா போல, மாட்டிண்ட வாழைமரம் போல நம்ம சனாதன தர்மம் திண்டாடின்னு இருந்த சமயத்தில் பரமேஸ்வரனே வந்தாலாம் ஆச்சாரியாளாக, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளாக வந்து அத்தனை துர்மதங்களையும் நிரசனம் பண்ணி கண்டனம் பண்ணி சர்வஜ்ய பீடாரோகணம் ஏறினால் காஷ்மீரத்தில். சர்வஜ்ய பீடாரோகணம் ஏறி நம்ம சனாதன தர்மத்தை அத்வைத மதத்தை ஸ்தாபிச்சார்.
காமாட்சி சாரதாம்பாலெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணினாள். அந்தந்த க்ஷேத்திரங்களில் போய் பகவானை கொண்டாடினார். பாஷ்யங்கள்லாம் பண்ணினார், பிரகரண கிரந்தங்கள் பண்ணால், ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணால். அதனால் மகாபெரிவா சொல்லுவாள், வியாச ஜெயந்தி மறந்து போனாலும் மறக்கலாம், ஆச்சாரியால் ஜெயந்தி மறக்கக்கூடாது. ஸ்ரீராமநவமி கிருஷ்ண ஜெயந்தி மறந்தாலும் மறக்கலாம், வியாசர் பிறந்த நேரம் மறக்கக்கூடாது. வியாச பௌர்ணிமான்னு வியாசரை கொண்டாடணும், சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடணும். திரும்பினா வந்துவிடும். ராமநவமி ஆச்சுன்னா அடுத்தது சங்கர ஜெயந்தி வருது. மே மாதம் 10ஆம் தேதி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 10-12 தேதிக்கு அக்ஷய திருதியே. உடனே அக்ஷய திருதியே எல்லாருக்கும் தெரியும், பிரசித்தம். அக்ஷய திருதியன்னு பிரசித்தம். ஆனால் அக்ஷய திருதியிலேருந்து 2வது நாள் சங்கர ஜெயந்தி. அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அக்ஷய திருதி எவர பட்சம்தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் அவதரிச்சு. ஒரு ஆச்சரியம், ராமானுஜாலும் இப்போ தான் அவதரிச்சா. ராமானுஜாச்சாரியரும் அவதரித்தார் அந்த சங்கர ஜெயந்தி ஒட்டி தான். திருவாதிரையில் அவதார் அந்த பஞ்சமியில் 2 பேருக்கும் பெரும்பாலும் ராமானுஜ ஜெயந்தி சங்கர ஜெயந்தி சேர்ந்தே வரும். அதனால் மகாபெரிவா அடிக்கடி சொல்லுவார், வியாச பௌர்ணிமாவை மறக்காதீங்கோ, சங்கர ஜெயந்தியை மறக்காதீங்க. ராமநவமி மறந்து போனாலும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி மறந்து போனாலும் அது மறக்காது. அதுக்காக சொல்லுவார். அது மறக்காமல் எப்படி கொண்டாடுறீங்களோ அதுபோல் கொண்டாடணும். ராமநவமி கோகுலாஷ்டமி போல் வியாச ஜெயந்தியும் ஆச்சாரியாளுடைய ஜெயந்தியும் கொண்டாடணும்பா. இப்போ இருக்கிற பாலசுவாமிகள் பாலபெரிவா ஆச்சாரியால் 4 மாதம் தபஸு பண்ணினேன். ஸ்ரீநகரில் டால் லேக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய சிகரம், சங்கராச்சாரியா ஹில்னே இன்றைக்கி அதை சொல்கிறா. எத்தனையோ இடத்துக்கு பேர் மாற்றி விட்டால், ஆனால் அந்த இடம் இன்னும் மாற்றலை. ஒரு வாரம் போய் என்னை சங்கர விஜயை சொன்னார். சங்கர ஜெயந்தி சமயத்தில் ஸ்ரீநகரில் போய் 2 அடிக்கு ஒரு மிலிட்ரி ஒருத்தர் நின்றுருக்கா. என்னென்ன அவளுடைய சகாயம் இல்லாத நகர முடியாதுன்னு அங்கேயும் பயமுறுத்தின்னு இருந்தால் அழிச்சுன்னு போனவால்லாமல். நான் அவ்வளோ கவலையான இடமா இருந்தது அப்போது. இப்போ சமாதானம் ஆகிடுது. நான் சொல்கிறது 8-10 வருஷம் முன்னாடி, 2014ன்னு நினைக்கிறேன். 13-14 அந்த சங்கர ஜெயந்தி போது 10 வருஷம் ஆறது. ஸ்ரீநகரில் ஒரு வார காலம் தங்கி அங்கே ஆச்சாரியாளுடைய சங்கர விஜயம் சொல்லி அவதார சமயம் கார்த்தால 11:30 மணிக்கு அந்த சங்கராகிலேயே ஆச்சாரியால் தியானம் பண்ணின அந்த குகையிலேயே உட்காந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுடைய அவதார ஜனன கட்டம் பாராயணம் பண்ண சொன்னார். ஆச்சாரியாலும் அங்கேருந்து ஆசீர்வாதங்கள்லாம் பண்ணினால் ஒரு 100 பேர் வந்திருந்தால். அங்கே வேத பாராயணங்கள்லாம் நடத்தி நம்ம சங்கர விஜயம் பிரவச்சனமும் நடந்தது. ஆச்சாரியாளுடைய ஒரு அனுகிரகம் இந்த ராமநவமியோடு கூட வாழலாமும் நம்ம ஸ்மரிக்க வேண்டியவா. அதுதான் கோபிகைகள் ஒருத்தர் பேர்னு சொல்லிடாதபடிக்கு தவ கதாமிருதம் கிருஷ்ணா தப்த ஜீவனம் கவிபிரீடிதம். எத்தனை பேர் கொண்டாடினாலோ அவள் அத்தனை பேரையும் சேர்த்து சொல்கிறா. கவிபிரீடிதம், கவிகளால் கொண்டாடப்பட்ட. கல்மஷாபகம் ஸ்ரவண மங்களம் இப்படி சொன்னால் அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இப்போது பிரவச்சனம் ஒரு ஸ்லோகமாக நடக்கிறது. நம்மளுடைய பாக்கியம். அதில் இப்போ 94ஆமத்த சர்க்கம் நடந்துருக்கு அயோத்தியா காண்டத்தில். அதில் பரதன் வந்துருக்கார், சித்திரக்கூடன் நெருங்கி விட்டார். அங்கே ஒரு தூமம் புகை தெரியறது. இங்கே தான் ராமாசிரமம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சத்ருக்னா, மனுஷால் இல்லாத இடத்துல புகை இருக்காது, நெருப்பு இல்லாத புகையாது, காட்டில் மனுஷால் இல்லாத ஒரு இடத்துல புகை ஏற்படாது. ராமாசிரமமாக இருக்கணும், இல்லை ராமனை போல தபஸ்வியாராக அங்கே இருக்கணும், விசாரிக்கலாம் வாங்கோன்னு சைன்யத்தை அழிச்சுன்னு வந்துருக்கார். அந்த நேரம் இங்கே சீதையோட ராமன் சித்திரக்கூடத்தினுடைய அழகெல்லாம் வர்ணிக்கிறார் இந்த சர்க்கத்தில். அடுத்த சர்க்கத்தில் மந்தாகினியோட வைபவத்தை ஒரு 20 ஸ்லோகத்தில் 20 ஸ்லோகம் அடுத்த சர்க்கம், சின்ன சர்க்கம். அதில் சீதையோட ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த மந்தாகினியோட வைபவத்தெல்லாம் சொல்கிறான். இன்னைக்கு அந்த பாகங்கள் சாகாவசக்தான் खड्गांश्चे பிரவராண்யம்பராணி ச பஷ்ய வித்யாதர ஸ்திரீணாம் கிரீடோத்தேசான் மனோரமானி ஜலப்பிரதாபைருத்பேதைः நிஷ்யம்தைश्च क्वचित् क्वचित् சவத்பிः பாத்யயம் ஷைலः ஸ்ரவன்மதைவ த்விபः குஹாசமீரணோ கந்தானே நானா புஷ்பபவான் வஹன்னே घ्राणदर्पणमभ्येत्ये कम्नरं न प्रहर्षयेति यदीह शरदोनेकाः त्वया सार्धमनिन्दिते लक्ष्मणेन च वत्स्यामि
நமாம் சோகா பிரதக்ஷிதி. அந்த சித்திரக்கூட்டத்தினுடைய கிரியில யக்ஷர்கள் கிண்ணறர்கள்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணுறாளாம். வித்யாதரர்கள் அவால் பத்னியோட கூட வித்யாதர ஸ்திரீனாம் பஷ்ய வித்யாதர ஸ்திரீனாம், வித்யாதரர்கள்னு தேவர்கள் கந்தர்வாளில் ஒரு சமூகங்கள். கிண்ணறர்கள், வித்யாதரர்கள், பாட்டு பாடுறவாள், வாத்தியங்கள் வாசிக்கிறவாள், நர்த்தனம் பண்ணுறவாள். அதில் வித்யாதர ஸ்திரீக்கள் கணவனோட கூட ஜோடி ஜோடியாக இங்கே வந்து விளையாடின்னு இருக்காள். பார்த்தியா, மந்தாகினியில் ஸ்நானம் பண்ணுறாள். தேவலோகத்திலேருந்து வந்து இங்கே கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணுறாளாம். அவ்வளோ பவித்திரமான நதியான் கங்கை. தேவதைகள்லாம் வந்து ஸ்நானம் பண்ணுற நதியான். பரமேஸ்வரன் ஆசையோட தலையில் வச்சுருக்கிற நதியான். மகர்ஷிகள்லாம் சேவிக்கிறதான நதியா. மகர்ஷிகள்லாம் சேவிக்கக்கூடியதானே. எத் பாத பங்கஜரஜ ஸ்னபனம் மகந்தா வாஞ்சந்தி உமாபதிரிவ ஆத்மதமோபஹத்யை அப்படின்னால் ருக்மிணி தேவி பகவானுக்கு சந்தேசம் எழுதுகிற காலத்தில் பகவானுடைய சரண வைபவத்தை சொல்கிறார். எனக்கு உங்கள் சரண சேவை வேணும் கிருஷ்ணான்னு சொல்கிறதே சொல்கிறாள். எந்த சரணத்துலேருந்து கங்கை கிளம்பினால்னு மகான்கள்லாம் ஓடி ஓடி போய் சேவிக்கிறாளோ. சமயம் கிடைக்கிறதையெல்லாம் போய் கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணுறா. ஜலந்தானே யாது, அதுவும் ஜலந்தான். இங்கே நம்பாத்து பைப்பில் வர ஜலமும் ஜலந்தானே அப்படின்னாலும் இல்லை. குருவாயூரப்பனுடைய பாத தீர்த்தம் அது. கோவிலில் போனால் ஒரு துளசி போட்டு ஒரு தீர்த்தம் கொடுக்குறாள்னா அது வாசுதேவனுடைய சந்நிதியோ, வரதராஜர் சந்நிதியோ, ஸ்ரீனிவாசர் சந்நிதியோ. நம்ம கிராமத்து கோவிலாக இருந்தால் கூட எவ்வளோ சந்தா பக்தியாக வஸ்திரத்தை இடுப்பில் கட்டிண்டு கையை வச்சுண்டு கீழே சிந்துராதபடிக்கு ஒரு கை மேலே ஒரு கையை வச்சுண்டு ஆசையாக சாப்பிட்டு தலையிலையும் தெளிச்சுண்டு கண்ணிலையும் வச்சுக்கிறோம் அந்த தீர்த்தத்தை. ஒரு உத்ரண்ணி பெருமாள்கிட்ட காமிச்சால் அவ்வளோதான். அது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் கண்டருள்ளுறதும்பா நைவேத்தியம் மாதிரி பெருமாளுக்கு பாத்தியம் சமர்ப்பியாமி அர்க்கியம் சமர்ப்பியாமின்னு காமிக்கிறது தான். இது பெருமாளுக்கும் அவருக்கு சம்பந்தம் உண்டான்னா கூட தெரியாது. ஏன்னா பஞ்சபருவாக்கள்னு அந்த காலங்களில் தான் அபிஷேகம் பண்ணுவாள். மிச்ச காலங்கள்லாம் ஹாரங்கள்லாம் சாத்தி அலங்காரம் பண்ணுவாள், தூப தீபங்கள்லாம் காட்டுவாள். அப்போ காமிப்பாள் பாத்தியம் சமர்ப்பியாமி அர்க்கியம் சமர்ப்பியாமின்னு 5 பாத்திரம் வச்சுட்டு. அப்புறம் அந்த தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாலே நம்ம ஸ்ரத்தாபக்தியோடு வாங்கிக்கிறோம் துளசி போட்டு. ஏன்னா பெருமாளோட சம்பந்தம். பெருமாளை தொட்டு பூஜை பண்ணுறவர் அவர் கையால் கொடுக்குறாருன்னு இப்படியெல்லாம் ஒரு பகுமானத்தோடு எடுத்துக்கிறோமானால் நேரையே குருவாயூரப்பன் காலலம்பின தீர்த்தம் கங்கைன்னா எப்படி சேவிக்கணும் அந்த கங்கையை? ஜில்லுன்னு இருக்குன்னு சொல்லுவாளா இறங்கினா? வெயிலுக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்குது அப்படிம்பாலா? கண்ணீர் விட்டுண்டே இறங்க வேண்டாமா? குருவாயூரப்பன் காலலம்பின தீர்த்தமாச்சே. துருவசுவாமி எப்போது சேவிக்கிற தீர்த்தமாச்சே. சப்தரிஷிகள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணுற தீர்த்தமாச்சு. பரமேஸ்வரன் ஆசையோடு தலையில் வச்சுருக்கிற தீர்த்தமாச்சு. ருக்மிணி தேவி சொல்கிறா, வாஞ்சந்தி உமாபதிரிவ ஆத்மதமோபஹத்யை. உமாபதி எவரோ, பசுபதி எவரோ. கரூரில் பசுபதீஸ்வரர் அப்படின்னு பேர். வாஞ்சந்தி உமாபதிரிவ ஆத்மதமோபஹத்யை. பசுபதினா ஏதோ ரிஷபத்தை வச்சுட்டு இருக்காருங்கிறதுனால ஒண்டி இல்லை. ஜீவகோடிகளுக்கெல்லாம் பசுன்னு பேர். சைவ மதத்தில் பாசுபதம்னு பேர் அந்த மதத்துக்கு. பரமேஸ்வரன் பதி, பாசம் கர்மபந்தம். பசுபதி பாசம், பசுபதி பாசம் அப்படின்னு பாசுபதம் அப்படின்னு பேர் சைவ சித்தாந்தத்துக்கு. விசிஷ்டாத்வைத்தம் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீவன், பிரகிருதி, பரமாத்மா 3 இருக்குது. ஆனாலும் 3 இல்லை. பெருமாளுக்கு அதீனமானது இந்த பாக்கி 2 அப்படிங்கிறதுனால விசிஷ்டமான அத்வைத்தம். அத்வைத்தம் அப்படின்னு சொன்னால் 1 தான் இருக்குது, 2வது இல்லை. மமைவாம்சோ ஜீவலோகேன்னு அவர் சொல்லிவிட்டார். மயாபியக்ஷண பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. என்னுடைய பிரகிருதி என்னோட ஜீவன் சொல்லிவிட்டா. அப்புறம் தனியாக என்ன இருக்கீங்க? எல்லாம் அவருக்குள்ள அடக்கம்னு சொல்லிவிட்டா. அப்புறம் அவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கு. சயேகா சயேவம் வித் ஏகோ தேவா சர்வபூதேஷு கூடா அப்படி சொல்லியிருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் மேற்பட்டது அத்வைத மதம், ஆச்சாரியாளுடைய சித்தாந்தம். இவாளோடது பசுபதி பாசம்னு பேர். அதனால் பசுபதீஸ்வரர் அப்படின்னு பேர். பசுபதி, உமாபதி. வாஞ்சந்தி உமாபதிரிவ ஆத்மதமோபஹத்யை. அவர் ஆசையோடு கூட தலையில் வச்சுருக்கார் அந்த பசுபதி உமாபதி மகாதேவன்.
தேவதேவா கிரிஷா சந்திரமௌலி ததாரமூர்துனா பரையாச்ச பக்தியான்னா இன்னொரு இடத்துல போய் பாகவதத்தில் பக்தியோடு கூட தலையில் தாங்கின்னு இருக்கார் அந்த கங்கையை. தேவதைகள்லாம் வந்து சேவிக்கலால், ரிஷிகள்லாம் சேவிக்கலால் அந்த ஜலத்தை. ஆச்சாரியா பகவதி தவதீரே நீரமாத்திராசரோகம்னு அந்த கங்கையை கொண்டாடுறார். இங்கே ராமர் சொல்கிறார், சீதை பாத்தியா வித்யாதர ஸ்திரீக்கள்லாம் பத்னியோட பர்த்தாவோட கூட, வித்யாதரர்கள்லாம் அவருடைய மனைவிகளோட கூட வந்து ஸ்நானம் பண்ணுறால். பண்ணுறதே அவளுடைய பட்டாடை, அந்த ஊர் பட்டாடை. நம்ம ஊர் இந்த ஊரில் கடையில் சில்க் கடையில் கிடைக்கிற துணிகள் இல்லை, தேவலோகத்து வஸ்திரங்கள்லாம் அங்கே மரத்து கலையில் போட்டிருக்காளாம். அவளுடைய ஆயுதங்கள்லாம் அங்கே வச்சிருக்காளாம். ஷாகாவசக்தான் கட்காம்ஸ்சே பிரவராண்யம்பராணிச்சா. அவளுடைய ஆயுதமும் பட்டாடையும் இங்கே தொங்கிறது பார்த்தியா, இங்கே ஜலத்தில் ஸ்நானம் பண்ணுறாள் பார்த்தியா. பஷ்ய வித்யாதர ஸ்திரீணாம் கிரீடோப்தேசான் மனோரமானி. பெயர்பட்ட அழகான சித்திரக்கூட்டம். ஜலப்பிரதாபைருத்பேதைஹி நிஷ்யந்தைஷ்ச கொச்சித் கொச்சித். இந்த மலை அங்கங்கே அருவிகளும் சொனைகளும் கொட்டுறது, கம்பீரமாய் சத்தம் போட்டுன்னு கொட்டுறதை பார்த்தா மத யானை சஞ்சரிக்கிறதோன்னு தோன்றது. சவத்பிர்பாத்யம் சைலாஹா ஸ்ரவன்மத இவ த்விபஹா. த்விபஹான்னு பேர் யானைக்கு. எல்லாரும் ஒரு வாயால் சாப்பிடுவோம், யானைக்கு 2 வாயா. த்விபஹா அப்படின்னு பேர். த்வின்னா 2, த்விபஹா அப்படின்னு பேர். ஏன்னா அது மூக்காலையும் சாப்பிடும், வாயாலையும் சாப்பிடும். ஜலத்தை மூக்காலையும் உறிஞ்சு குடிச்சு விடும், வேணும்னா வாயில் விட்டுண்டு சாப்பிடும். ஸ்ரவன்மதைவ த்விபஹா. மதம் பிடிச்ச யானை போல சப்திக்கிறது இந்த சித்திரக்கூட மலை. குகையிலேருந்து வரக்கூடிய குளிர்ந்த காத்துகள்லாம் நல்ல புஷ்பங்களுடைய வாசனைகளை, மகரந்தங்களை தாங்கிட்டு வருது. குஹா சமீரணோ கந்தானே நானா புஷ்ப பவான் வகன்னே. அந்த காத்துகள் நல்ல புஷ்ப வாசனைகளை கொண்டு, மதுவனுடைய வாசனைகள்லாம் கொண்டு ஆனந்தப்படுத்துறது கிராணேந்திரியத்தை. எந்த மனுஷன் ரமிக்க மாட்டான் சித்திரக்கூட்டத்தை பார்த்தா. கிராணதர்ப்பணம் அபியேத்தியே கம் நரம் ந பிரகர்ஷயேது. எவன் சித்திரக்கூட்டம் வந்தால் மனசு லயிக்காது, எவனுக்கு லயிக்காது, எவன் சந்தோஷப்பட மாட்டான் அப்படிங்கிறார் சித்திரக்கூட்டத்தை ராமன் வாக்கார். நம்பூதிரி சொன்னார், குருவாயூர் வந்தவன் எவன் சந்தோஷப்பட மாட்டான் அப்படின்னார். ஒரே போல பதங்கள். குருவாயூரப்பா உன்னை வந்து நடையில பார்த்தவன் எவன் சந்தோஷப்பட மாட்டான். புவனேன கஸ்ய குதுகம் புஷ்ணாதி விஷ்ணோ விபோ அப்படின்னார். உன்னை வந்து சௌந்தர்யோத்தரத்தோபி சுந்தரதரம் தொத்ரூபம் ஆச்சரியத்தோப்பியாச்சரியம் புவனேன கஸ்ய குதுகம்னார். குருவாயூர் வந்து உன்னை தீப ஜோதியில் பார்த்தவாள் யாரு தான் வந்து சந்தோஷப்பட மாட்டாள் அப்படின்னா சுவாமி இங்கே சொல்கிறாள். சித்திரக்கூடம் வந்து மந்தாகினி தீரத்திலே இந்த ரம்யத்தை பார்த்தால் யார் சந்தோஷப்பட மாட்டான். கிராணதர்ப்பணம் அபியேத்தியே கம் நரம் ந பிரஹர்ஷயேதி யதீஹ சரதோ நேகாஹா த்வயா சார்த்தம் அனிந்தித்தே. ஹே அனிந்தித்தே, குறையே இல்லாதவளே. குறையில்லாத ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா? எல்லார்ட்டையும் ஏதோ மகாபுருஷால்னா கூட அவளுக்கு ஏதோ 1-2 குறை இருக்கு. அதனால தான் பூமியில் கால்பட்டுன்னு இருக்கு. இல்லைன்னா தேவாலாக போயிடுவாள். குறையே இல்லாதவாள்னா சுத்தமானவாள்னா தேவர்களாக போயிடுவாள். ரொம்ப பாபி இஷ்டாலாக இருந்தால் ஆனால் பாத்தாள லோகம் போயிடுவாள். பாபியம் மனுஷலோகான்னு 2 கலந்துருந்தால் தான் பூலோகத்தில் நடமாடின்னு இருப்பாள். குறை இருக்கும். அதில் கூட குறைச்சி குணம் தோஷத்தில் எது கூட இருக்கோ அது பார்த்து பழக. குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொள்ளல் அப்படின்னார் வள்ளுவர். குணம் பார்த்து குற்றம் பார்த்து அதில் எது கூட இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தா போல பழக்கம் அவாவா வச்சுப்பார். அதில் குணம் அதிகமாக இருந்ததானால் சாதுக்களை வாழ்த்த பழகுவாள். ஏதோ தோஷம் 1-2 இருந்தால் அதை விட்டுவிடுவாள். தோஷத்தை பெருசுபடுத்த மாட்டாள். அனிந்தித்தே அப்படிங்கிறாள். ஒரு குறையும் இல்லாதவளே, உன்னை ஒரு குறை யாரும் சொல்ல முடியாதே அப்படிங்கிறாள். சீதையை பார்த்து ஸ்ரீராமன். ரங்கநாயகியே யார் குறை சொல்ல முடியும்? அவளோட காருண்யம், அவளுடைய ஒரு காம்பீரியம், அவளுடைய ஒரு சௌந்தரியம், ஏதாவது ஒரு குறை சொல்ல முடியுமா தாயார்கிட்ட? தாயார் அபிமானிகளாக இருந்தா வேணா பெருமாள்கிட்ட கூட ஒரு தோஷத்தை சொல்லிடுவார். பேர்பட்ட தாயார் இருக்கிறதே உறையூருக்கு எதுக்கு போகிறார் இவர் அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லிடுவார். விளையாட்டு தாயார்கிட்ட சொல்ல முடியுமா குறை? யதீஹ சரதோ நேகாஸ்த்வயா சார்த்தமனிந்திதே
லக்ஷ்மணேன ச வத்ஸ்யாமி நமாம் சோகா பிரதக்ஷ்யதி. அனிந்திதே, உன்னை பார்த்து கற்றுக்கணும். எல்லாரும் பரம பரிசுத்தமானவளே, எத்தனை வருஷங்களானாலும் இந்த சித்திரக்கூட்டத்திலே, இந்த மந்தாகினி தீரத்தில் உன்னோடையும் லக்ஷ்மணனோடையும் நான் வசிக்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட தாபமே ஏற்படாது. லக்ஷ்மணேன ச வத்ஸ்யாமி நமாம் சோகா பிரதக்ஷ்யதி. எனக்கு ஏது சோகம், எனக்கு ஏது துக்கம் சீதே. பகு புஷ்பலே ரம்யே நானாத்விஜகணாயுதே. பலவிதமான புஷ்பங்களும் பழங்களும் நிறைஞ்சிருக்கு. விசித்திர சிகரே ஹ்யஸ்மின்னே, விசித்திரமான சிகரங்கள். பாமினி, பரமமங்களமானவளே, விசித்திரமான சிகரங்களோடு பிரகாசிக்கிறது இந்த சித்திரக்கூட்டம். அனேன வனவாசேனே மயா பிராப்தம் பலத்வயம். சீதே, இந்த வனவாசத்தினால நான் 2 பலனை அடைஞ்சேன்னா. அனேன வனவாசேனே, இந்த வனவாசத்தினால பெரிய லாபம் எனக்கு 2 கிடைச்சிது. மயா பிராப்தம் பலத்வயம், எனக்கு 2 பலன் கிடைச்சிது. என்ன 2 பலன்னால், பித்ருஷ்சான்ருணதா தர்மே, அப்பாவை பொய் சொன்னவரா இல்லைங்கிற ஒரு குற்றமில்லாதவர்னு, நான் கலங்கமில்லாதவர்னு நிரூபிச்சு விட்டேன். அப்பாவை கடன், ரிணம்னா கடன், அப்பா சொல்லி அதை அடைக்காத கேட்காத போயிட்டேனால் அது அப்பாவோட கடனை ஆகிடும். பித்ருஷ்சான்ருணதா தர்மே, அப்பா கடன்பட்டவர், அப்பாவுக்கு கடன்பட்டவராக இல்லை, அப்பா கைகையிட்டப்பட்ட கடனை நான் அடைச்சுட்டேன். அவள் கேட்டால் அதை நான் சிறமேற்கொண்டு செஞ்சுவிட்டேன். அதனால அப்பா கடன் இல்லாதவராக ஆயிட்டார். இது ஒரு பெரிய லாபம் வனவாசத்தில் எனக்கு. பித்ருஷ்சான்ருணதா தர்மே. இன்னொன்று என்ன பெரிய லாபம்னா, பரதஸ்ய பிரியம் ததா, என் குழந்தை பரதனுக்கு ஒரு பெரிய பிரியத்தை நான் செஞ்சேன். எனக்கு கிடைச்சதுக்கு மேலே எனக்கு சந்தோஷம் பரதனுக்கு கிடைச்சது இந்த ராஜ்யம். என் பின்னவன் பெற்ற செல்வம் அடியனேன் பெற்றதன்றோ அப்படின்னார் கம்பர். பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு கைகை சொன்னாலாம், எனக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொன்னதுக்கு மேலே 1000 மடங்கு சந்தோஷம் அம்மா எனக்கு பரதனுக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னதில்லை அப்படின்னாராம். அது எங்கேயும் சொல்கிறால், பரதனுக்கு கிடைச்சது இந்த ராஜ்யங்கிறதுல எனக்கு அளவில்லாத சந்தோஷம். அப்பா கடனை நிவர்த்தி பண்ணிட்டேங்கிறது இந்த 2 பலன் எனக்கு வனவாசத்தில். வைதேகி ரமசே கஷ்டித் சித்திரகூட்டே மயா சஹா பஷ்யந்தி விவிதான் பாவானே மனோவாக்காய சம்யதானே. ஹே விதேகராஜனுடைய புத்திரி, இந்த சித்திரக்கூட்டத்திலேயே மனசு வாக்கு காயம் மனோவாக்காய சம்யதானே எல்லாம் சந்தோஷப்படும்படியுமாக நீனும் இருக்கேன்னு நான் நம்புகிறேன். மனசினாலையும் வாக்கினாலையும் சீதைக்காக அவளை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சுவாமி தன் சந்தோஷத்தை அவள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறார். நீனும் மனசினாலையும் வாக்கினாலையும் காயத்தினாலையும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன். பஷ்யந்தி விவிதான் பாவானி மனோவாக்காய சம்யதானி இதமேவாமிருதம் பிராகு ராஜ்ஞி ராஜரிஷய பரே. ஹே ராஜ்ஞிங்கிறார், நீனும் ராஜகுமாரி, நீ சாமானியப்பட்டவள் இல்லை என்னோட. ஆனால் இது மாதிரி வனவாசம் கிடைக்கிறது ரொம்ப பாக்கியம். என்னுடைய பூர்வீகாலான ராஜாக்களும் ராஜரிஷிகளும் மோட்ச சாதனத்தில் சித்தி அடைஞ்சவர்கள் கூட இது மாதிரி புண்ணிய க்ஷேத்திரத்திலே புண்ணிய தீர்த்த கரையில் வசிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாளம்மா. அது எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. வனவாசம் பவார்த்தாயே பிரேத்தியமே பிரபிதாமஹாः शिलाशैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोभिताः बहुला बहुलैर्वर्णैः நீலபீதசிதாருணைः. மலையினுடைய நூற்றுக்கணக்கான கற்களும் பல வர்ணங்களில் இருக்கா. இந்த கற்கள்லாம் வெள்ளையாக சிலது இருக்கு, தங்க நிறமாக சிலது இருக்கு, கண்ணங்கரேர்னு சிலது இருக்கு, ஷஹப்பா சிலது இருக்கு. பகுலா பகுலைர்வர்ணைஹி நீலபீதசிதாருணைஹி. நீலபீத அசித ஆருணைஹி. கருப்பான கற்கள் சிலது இருக்கு, வெள்ளையானது இருக்கு, ஷஹப்பானது இருக்கு, பொன்னிறமாக சிலது இருக்கு. 4 பக்கங்கள்லேயும் இந்த சித்திரக்கூட்டத்திலே இது மாதிரி விசித்திரமான கற்கள் விளங்குறது பார்த்தியா.
நிஷிபாந்தியச்சலேந்திரஸ்யே ஹுதாசன சிகா இவே. மலையில் நிறைய ஓஷதிகள் இருக்கும், அபூர்வமான மூலிகைகள் இருக்கும். சில மூலிகைகள் ராத்திரியில் மின்னும், பிரகாசத்தை கொடுக்கும். அஸ்தமிச்சா இந்த சித்திரக்கூடத்தில் பல ஓஷதிகள் பிரகாசிக்கிறதே நீ கவனிச்சியா? சஹஸ்ரதீபம் போட்டா போல, லட்சதீபம் போட்டா போல. ஹுதாசன சிகா இவே ஓஷத்யா ஸ்வப்ரபாலக்ஷ்மியா பிராஜமானாக சஹஸ்ரஷா. சஹஸ்ரதீபம் போட்டா போல இருக்கே இந்த சித்திரக்கூட்டத்தில், நீ எதை பார்த்தியா? கேச்சித் க்ஷண நிபாதேசாக கேச்சிதுத்யான சந்நிபாக கேச்சிதேக சிலாபாந்தி பர்வசஸ்யாஸ்ய பாமினி. ஹே பாமினி, சகல பாக்கியத்துக்கும் உடையவளே, சில பிரதேசங்கள் இந்த சித்திரக்கூட்டம் வீடு மாதிரி இருக்கு. சில பாகங்களை பார்த்தா காடுகளாக இருக்கு. சில பாகங்கள் பார்த்தா குகையினுடைய பாகங்களாக இருக்கு. பித்வேவ வசுதாம் பாதி சித்திரக்கூட்டா சமுத்திதா. பூமியை பிளந்துண்டு இந்த சித்திரக்கூட்ட பர்வதம் வெளியில வந்து தனி அழகோடு கூட பிரகாசிக்க. பொதுவாக பூமிக்கு மேலே மலைகள் இருக்கா, தோசைகளில் தோசை இருக்கா போல, இல்லை மலையில் பூமி இருக்கான்னால் சாஸ்திரக்காரால் சொன்னால் மலையில் தான் பூமி இருக்குன்னா, எப்படி ஒரு குளோபை ஒரு ஸ்டாண்டில் வைக்கிறாலோ அதுபோல் மலையினுடைய ஒரு ஆதாரத்தில் தான் பூமியே இருக்கான், அங்கங்கே மலைகள். அப்போது பூமிக்கு பலம் மலைகள். அதை போய் வெட்டினாலானால், அதை போய் குடஞ்சி எடுத்தாலானால், அதை ரொம்ப உடைச்சி ஹிம்சை பண்ணினாலானால் பூமிக்கு வந்துவிடும் கேள். இன்னும் பல மலைகள், ஹிமயமலைக்கு மேற்பட்ட பெரிய சிகரங்கள்லாம், பெரிய மலைகள்லாம் கடலுக்குள்ளே இருக்குங்கிறார். கடலுக்குள்ளே பெரிய பெரிய பர்வதங்கள்லாம் இருக்குங்கிறார். பர்வதம் மலை பூமிக்கு அடியில் இருக்கு, மேலேயும் சிலது வெளிப்படுறது, பித்வேவ வசுதாம்பாதி சித்திரகூட்டா சமுச்சிதா. அதுபோல பூமிக்கு ஒரு அழகான ஒரு அலங்காரமாக இந்த சித்திரக்கூட்டம் பிரகாசிக்கிற. சித்திரக்கூட்டஸ்ய கூட்டோசோ திருஷ்யத்தே சர்வத சுபா. மலையில் ஒரு பூமியில் ஒரு மேடு போல இந்த சித்திரக்கூட்டம் எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கு. திருஷ்யத்தே சர்வத சுபா, எந்த பக்கத்துலேருந்து பார்த்தாலும் அழகு மேலிட இருக்கு. குஷ்ட புன்னாகஸ்தகர பூர்ஜபத்ரோ தரச்சதானி காமினாம் ஸ்வாஸ்தரான் பஷ்யே குஷேஷயதலாயுதானி. குஷ்ட அப்படின்னா கீழானல்லிக்கு பேர், புன்னாக அப்படின்னா புன்ன மரத்துக்கு பேர். கீழானல்லி புன்ன மரங்கள், ஸ்தகரம்னு ஒரு புஷ்ப மரம், பூர்ஜரம் அப்படின்னு ஒரு மரப்பட்டைகள், அது விசேஷம். அது மாதிரி உள்ள மரங்கள், அதோடு கூட தாமரை இதழ்களோடு கூட காமிகளுக்கு ரொம்ப ஆசையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இந்த சித்திரக்கூட்டம் பிரகாசிக்கிறது. மிருதிதாஷ்சாபவித்தாஷ்சே திருஷ்யந்தே கமலஸ்ரஜான். மனைவியோடு கூட பல தேவகணங்கள் இங்கே வந்து கிரீடையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவள் கைட்டி போட்ட மாலைகள், தாமரச புஷ்பங்கள் கசங்கி கிடக்கு பார்த்தியா? திருஷ்யந்தே கமலஸ்ரஜான் காமிபிர் வணிதே பஷ்யே பலானி விவிதானிச்ச. அவள் சாப்பிட்டு போட்ட பழங்கள்லாம் தெரிகிறதே பார்த்தியா? தேவதைகள் புழங்கின்னு இருக்காள் இங்கே. வஸ்வோகசாராம் லலினீம் அதீத்யைவோத்தரான் குருனே பர்வதச்சித்திரகூட்டோசோ பகுமூல பலோதகா. மூலம்னா கிழங்குகள், பலம்னா பழங்கள், உதகம் மந்தாகினி, இப்படி எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கான் சித்திரக்கூட்டத்தில். பழங்களும் கிழங்குகளும் உதகம் தீர்த்தம். இது எது போல இருக்குன்னா பஸ்வோகசாரம், குபேரப்புரி போல இருக்கான். நளினி தேவவனத்து உத்தியானம் போல இருக்கான். உத்தரகுரு அப்படின்னு ஹிமாச்சலத்தினுடைய வடவண்ட பாகம், அங்கே குபேரபுரிக்கு மேலே ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைஞ்சிருக்கான். அது எல்லாம் இங்கே சித்திரக்கூடத்தில் இருக்கே. வஸ்வோகசாராம் லலினீம் அதீத்யைவோத்தரான் குருன்னு பர்வதச்சித்திரகூட்டோசு பகுமூல பலோதகா. இப்படி சொல்லி இந்த சர்க்கத்தை சித்திரக்கூட்ட வர்ணனை இதோட முடிய. இமம் து காலம் மணிதே விஜஹிவாம் ஸ்த்வயா ச சீதே சஹ லக்ஷ்மணேன ச
ரதிம் பிரபத்யே குலதர்மவர்தினீம் சதாம் பதி ஸ்வைர் நியமைஹி பரிஸ்திதா. ஹே வனிதே, ஸ்திரீக்களுக்குள்ள அழகானவளே சீதே, உயர்ந்த தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். பெரியவாள் போன மார்க்கத்தை சதாம் பதி, பெரியவர்கள் போனதான பத்தின்னா பாதை, சாதுக்கள் போன பாதையை அவலம்பித்து நான் இங்கே வந்திருக்கேன். அவா செஞ்ச அனுஷ்டானங்கள்லாம் செய்ய வந்திருக்கேன். நீனும் குலதர்மவர்த்தினி, குலதர்மத்தை விளங்க பண்ணுறவள் நீ. நீனும் நல்ல சத்குல பிரசூத்தை நீ. சித்திரக்கூட்டத்திலே நம்ம ஆனந்தமாக இருக்கோம் அப்படின்னு சுவாமி இந்த சர்க்கத்தில் முடிக்கிறார். குலதர்ம வர்த்தினிங்கிறார். குலத்தை காக்கிறவளாம் தாயார், நல்ல குலத்தை காக்கிறவளாம். குலாங்கனா அப்படின்னு ஒரு அர்ச்சனை லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில். ஓம் குலாங்கனாயி நமஹா. அதுக்கு பாஸ்கர் ராயர் சொல்கிறார், நல்ல குலஸ்திரீக்களுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்காலாம் அம்பாள். நெத்தி நிறையா குங்குமமும், உச்சி வகுட்டிலேருந்து குங்குமமும், தலை நிறையா புஷ்பங்களும், கை நிறையா வளையும், கால் நிறையா தண்ட கொலுசும், உயர்ந்த மூக்குத்தியும், கர்ணாபரணமும், ஸ்ரீமங்கல்யமும், கயரோடு ஸ்ரீமங்கல்யமும் இது மாதிரி போட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த குலஸ்திரீக்கள் இருக்காளே, அவர்களுடைய சுரூபமாகவே இருக்காளாம் அம்பாள். இன்னொரு அர்த்தம் சொன்னால் குல தர்மத்தை வளர்க்கிறவளா இருக்காளாம் அம்பாள். குலாங்கனாயி நமஹா அப்படிங்கிறதுக்கு இப்படி எல்லாம் பாஸ்கர் ராயர், பாஸ்கராச்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாள் சாஸ்திரகாரா. பாஸ்கராயர் அப்படின்னு திருவிடமருதூரில் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணினா. இந்த மகான் குலத்தை வளர்க்கிறவளா. ரதிம் பிரபத்யே குலதர்மவர்தினீம் சதாம் பதி ஸ்வைர் நியமைஹி பரிஸ்திதா இப்படி சொன்னார். இதோட 94ஆமத்து சர்க்கம் முடிகிறது. அடுத்தது மந்தாகினி வர்ணனம், 95ஆமத்து சர்க்கம். அத சைலாத்வினிஷ்கிரம்யே மைதிலீம் கோசலேஸ்வரா அதர்ஷயன் சுபஜலாம் ரம்யாம் மந்தாகினீம் நதீம். சித்திரக்கூடத்தை இத்தனை நேரம் வர்ணிச்சா. கொஞ்சம் நடுப்புற மந்தாகினியும் பற்றி சொன்னார். இங்கே சீதையோட ஸ்நானமும் பண்ணுறா இந்த மந்தாகினியில். அப்போது மந்தாகினிக்கு இறங்கி வரார். சித்திரக்கூடத்தில் ஒரு சிகரத்தில் உடஜம் போட்டுருக்கிற கரை, ஒரு அடிவாரத்தில் உடஜம் போட்டுருக்கிற ராமனும் சீதையும் இந்த சித்திரக்கூடத்தெல்லாம் சுவாமி வர்ணித்து சீதை கேட்டு, அப்புறம் அந்த தம்பதிகள் முள்ள இறங்கி மந்தாகினி படித்துறைக்கு கோசலான் கோசலேஸ்வரா. அவன் கோசலேஸ்வரன். அவன் உத்தர கோசலம்னு பேர் அயோத்திக்கு. ஏன் அப்புறம் அயோத்தின்னு பேர் வந்தது அப்படின்னா, தட்சிண கோசலம் உத்தர கோசலம்னு 2 இருந்தது. உத்தர கோசலம் தான் இப்போ இருக்கிற அயோத்தி. இப்போ போனோமானால் தட்சிண கோசலம் ஒரு பாலம் தாண்டி போனோமானால் சரையுவை ஃபைசாபாத்னு இருக்குது. அதுதான் தட்சிண கோசலம். எப்போதுமே நதிகள் தான் தேசத்தை பிரிக்கும். இந்த நதிக்கு அந்த கரை ஒரு தேசம், இந்த கரை ஒரு தேசம்னு இருக்கும். இது உத்தர கோசலம், அந்த பக்கம் தட்சிண கோசலம். தட்சிண கோசலத்தினுடைய ராஜாவினுடைய பெண்ணு தான் கௌசல்ய. அந்த கௌசல்யக்கு பிறந்ததுலேருந்து என்னமோ ரங்கநாதனிடத்தில் அப்படி ஒரு பக்தியா. கன்னிகையாக இருக்கிற காலத்திலேயே அடிக்கடி ரங்கநாதனுடைய ஆலயத்துக்கு தீபம் போட்டு, ஸ்ரீரங்கத்தில் எந்த பிரபு பிரகாசிக்கிறாரோ அவருக்கு தீபம் போட்டு மெழுகி சன்னதியில் கோலம் போட்டு இத்தியாதி கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால், இதை பார்த்துட்டு வசிஷ்டர் தான் தசரதருக்கு விவாகம் பண்ணி வச்சார் அஜனுடைய ஒரு அனுகூல்யத்தோடு. 2-3 காரணத்துக்காக தசரதர் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் கௌசல்ய. ஒரு காரணம் என்னென்னால், ரங்கநாதனுடைய பக்தையாக இருக்கால் வந்தால் திரும்ப ஒரு தடவை அவளுக்கு சொல்லித்தர வேண்டாம். இதானம்மா நம்ம குலதெய்வம் மனு கொண்டு வந்தார், முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டாம், அவளுக்கே ஈடுபாடு இருக்குது. 2வது கோசல ராஜாவுக்கு ஒரே பொண்ணா, சகோதரன் கிடையாது. எப்போதுமே ராஜாக்கள் சொத்தை சேர்க்கறதுல தான் வேகமாக இருப்பாள். இப்போ அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டோமானால் மஞ்சகாணி சொத்தா அந்த ராஜ்யமும் வந்துவிடும் இவாளுக்கு. அப்படி கௌசல்யினுடைய ராஜ்யமும் சேர்ந்து தான் தசரதர் இடத்துல. அப்போ என்ன பண்ணினால்னால், கொஞ்சம் விஸ்தாரமாச்சுன்னா உடனே பேரை மாற்றுவாள், புதுசாக வைப்பா ஒரு பேர். அந்த ரீதியில் உத்தர கோசலம் தட்சிண கோசலம்னு இருந்ததை 2 கொடியை இறக்கிவிட்டு அயோத்தின்னு ஒரு கொடியை ஏற்றி விட்டார் தசரதர். அயோத்தியா நாம நகரி அப்படின்னு அதை பாகவதத்தில் சொல்கிறதே சுகாச்சாரியால், உத்தர கோசலம் தான் அயோத்தி இல்லையா, தட்சிண கோசலம் ஃபைசாபாத் தானும்.
சுவாமி சரையூல இறங்கி இந்த சீர்காட்டில் போகிற காலத்தில் என்னோட யாரெல்லாம் வராளோ எல்லாரும் இந்த சரையூல இறங்கி மூழ்கினாலானால் விரஜா நதியிலே எழுந்துக்கலாம். விரஜா நதின்னு வைகுண்டத்தில் ஓடுறது, இது ஸ்ரீரங்கத்திலையும் ஓடுறதுங்கிறார். ஸ்ரீரங்கத்தில் சந்திரபுஷ்கரணியினுடைய அடியிலே தீர்த்தகர வாசுதேவ பெருமாள் அப்படின்னு இருக்கா. தீர்த்தகர அங்கே தான் வரார். இப்போ பூச்சாத்து உற்சவம் இப்போ ரங்கநாதனுக்கு நடந்துருக்கு. முதலாழ்வார்களுக்கு பின்னாடி இருக்கா இந்த தீர்த்தகர வாசுதேவ பெருமாள். தீர்த்தகர வாசுதேவன்னா ஏதோ சந்திரபுஷ்கரணி கரைக்கு நேராக இருக்கார் அந்த பெருமாள். அதனால சந்திரபுஷ்கரணி கரையில் இருக்கிறதுனால தீர்த்தகர பெருமாளா அப்படின்னால் க்ஷேத்திர மகாத்மியம் சொல்கிறது அந்த அந்த பெருமாளுக்கு அடியில் விரஜா நதி ஓடின்னு இருக்கான். பூமிக்கு அடியில் விரஜா நதி ஓடுறதான் ஸ்ரீரங்கம் தான் வைகுண்டமாக. விரஜா நதி தான் வைகுண்டத்தோட அடையாளம். தாயாருக்கு ஒரு தனி கோவில் இருக்குது வைகுண்டத்திலேன்னு சொல்கிறது. அதே போல் இங்கேயும் தாயாருக்கு தனி கோவில். தாயாருக்கு பக்கத்தில் உத்தியானம் ஒன்று இருக்குதுன்னு வைகுண்டம் சொல்கிறது. அதுதான் இந்த பக்கம் இருக்கிற உத்தியானம். சக்கரத்தாழ்வார் பக்கம் போகிற பாதையில் இருக்கே அந்த உத்தியானம். தாயாருடைய கரையில் ஒரு தீர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு சுக்காச்சாரியால் சொல்கிறாள். வைகுண்டத்தில் தாயாருடைய வாசஸ்தலத்துக்கு பக்கத்தில் வாசலில் ஒரு தண்ணி தீர்த்தம் இருக்குங்கிறாள். அதுதான் சந்திரபுஷ்கரன். பெருமாள் அழிச்சுன்னு வராலாம் அந்த தீர்த்தக்கரைக்கு அப்படின்னெல்லாம். வாபீஷு வித்ரும தட்டாசு அமலாமிருதாப்சு பிரஷ்யான்விதா நிஜவனே துளசீபிரீசம் அப்படிங்கிறாள் சுக்காச்சாரியால் வைகுண்ட வர்ணனத்தில். அப்போது வைகுண்டம் எங்கே இருக்குது? எங்கே இருக்குன்னால் ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் இருக்குது. அப்போ இதை விட்டுட்டு இனிமேல் போக வேண்டிய இடம்னு ஒன்று என்ன இருக்குது? உச்சுவை தவிர யான் போய் இனிமேல் எங்கே போகணும்? இதுதான் வைகுண்டம்னு தெரிஞ்சுட்டவாள். அப்புறம் போகிறதுக்கு என்ன இடம்? பரமபதநாதன் இவர் தான், பரவாசுதேவன் இவர் தான். அங்கே போனாலும் என்ன பண்ண போகிறோம்? தத் விஷ்ணோ பரமம் பதகம் சதா பஷ்யந்தி சூரையா. அவர் உட்காண்டே இருப்பார், பார்த்துட்டே இருப்பார். எத்தனை நாள் உட்காண்டிருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கிறது. அதை விட ஒரு பாக்கியம் பூலோக வைகுண்டம் ஸ்ரீரங்கத்தில். கஜகதி, சிம்மகதி, வியாக்கிரகதி, சர்ப்பகதி எல்லா நடையும் பார்க்கலாம். தாயார் சந்நிதிக்கு வரதும், முன்னடை போடுறதும் பின்னடை போடுறதும், சேர்த்தி உற்சவங்கள். இன்னும் அந்த வைகுண்டத்தை விட கோலாகலமாக இருக்கிறதான் ஸ்ரீரங்கம். அதனால ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்கிறாள், எங்களுக்கு வைகுண்டம் வேண்டாம். ரங்கேஸ்வர त्वत्पुरमाश्रितानां ரத்யாசுனாம் அந்யதமோ பவேயம் நஜாது பீதாமிருதமூர்ச்சிதானாம் நந்தனவாட்டிகாசு. எங்களுக்கு வைகுண்டம் வேண்டாம், பிரம்மலோகம் வேண்டாம், சொர்க்காதி லோகங்கள் வேண்டாம். ரங்கேஸ்வரா, திரும்ப திரும்ப ஜென்மா வேணும் பூலோகத்திலே, அதுவும் உபயகாவேரி மத்தியில் ஸ்ரீரங்கத்திலேயே ஜென்மா வேணாம். ரங்கேஸ்வரா தொத்புரமாஸ்ருதானாம் ரத்யாசுனாம், உன் தேரோடுற வீதியில் எங்களுக்கு ஒரு ஜென்மா வேணும். ரத்யாசுனாம் அந்யதமோ பவேயம், நாயா பிறந்தாலும் பரவாயில்ல. சுனா அப்படின்னா நாய் இல்லை, நாயை விட இன்னும் மட்டமான ஜென்மா இருக்குமானால் பண்ணியோ காக்கையோ ஏதோ என்ன மட்டமான ஜென்மமோ. ரத்யாசுனாம் அந்யதமோ பவேயம், அதை விட இன்னும் மட்டமான ஜென்மா வந்தாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறார். அந்த உத்தர கோசலத்தோட சுவாமி சீர்காட்டில் இறங்குறதே உத்தர கோசலத்துக்கு உண்டி தான் தகவல் போச்சான். சுவாமியோடு சேர்ந்து இறங்கினாலாம், விரஜா நதியில் இறந்து விட்டார். தட்சிண கோசலத்துக்கு காதல் வேடத்துக்குள்ளே சுவாமி போயிட்டாலாம். அதனால் சுக்காச்சாரியால் சொல்கிறாள், அயோத்தி ஜனங்கள் முழுக்க போனால் அப்படின்னு ஆழ்வார் பாசுரத்தில் சொல்கிறார். அவர் எப்போதுமே பெரிய மனசு உடையவாள் ஆழ்வார். ஆனால் உத்தர கோசலத்துக்கு தான் அயோத்தின்னு பேர். உத்தரான் அனயதி கோசலாந்திவம் அப்படிங்கிறாள் பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் போய் சுக்காச்சாரியா. எவன் உத்தர கோசலத்தையே தன்னோட சரையூல இறங்குற காலத்தில் வைகுண்டத்துக்கு அழிச்சுன்னு போனாரோ, உத்தரான் அனயது கோசலான் திவம், திவம் அனயது, திவம் பரமபதம், பரமபதத்துக்கு உத்தர கோசலத்தை எவன் அழிச்சுன்னு போனானோ அப்படிங்கிற. உத்தர கோசலம் தட்சிண கோசலம் ரெண்டுத்துக்கும் ஈஸ்வரன் இவர். அத சைலாத்வினிஷ்கிரமிய மைதிலிம் கோசலேஸ்வரா. சாமானிய அம்மாவாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பாள் தெரியுமா கௌசல்யே? உங்களோட ராஜ்யத்துக்கு உண்டிதான் நீங்கள் பரதனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரைட் உண்டோ? எங்கள் பூர்வீகாலோட சொத்து இருக்குது, மஞ்சகாணி சொத்து, அதுக்கு நான் ராமனை பட்டம் கட்டுவேன்னு சொல்லுவாள் சாதாரண அம்மாவாக இருந்தால்.
அது மாதிரி சொல்ல தெரியலையான்னு தெரியாதான் அந்த கௌசல்யம்மா. ரங்கநாதனை ஆசிரியச்சவா சொத்தை பெருசாக நினைப்பாளா, ஐகிகத்தை பெருசாக நினைப்பாளா? அதனால தான் சுவாமி காட்டுக்கு போகிறதே சொல்கிறாள், பரமதார்மிக இவள் தன் சொத்து ஒன்று இருக்குங்கிற நினைவு கூட இல்லாத உங்கள் வாக்குக்கு கட்டுப்பட்டு நானும் இருக்கேன், அவளும் இருக்கா. இப்போ பாதி சொத்து கௌசல்யோட மஞ்சகாணி சொத்து தானே, பிறந்தாத்த சொத்து தானே, அதுக்கு அதை பிரித்து கொடு, எங்காத்துலேருந்து அந்த சொத்தை பிரித்து கொடு, ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணலன்னு சொன்னால் தசரதனால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இயம் தார்மிக கௌசல்யா மம மாதா யசஸ்வினி. பணத்தை பெருசாக நினைக்காம தர்மத்தை பெருசாக நினைச்சவள் இவள் தார்மிக கௌசல்யா. அதனாலேயே ரொம்ப காலத்துக்கு புகழ் தங்க போகிறது இவளுக்கு. மண்ணு புகழ் கோசலை அப்படின்னு ரொம்ப காலம் புகழ் தங்க போகிறாள். மம மாதா யசஸ்வினி, ரொம்ப யசஸுக்கு உடையவள் இவள் அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னால், சொத்துன்னு வரத்தே எல்லாம் யோசிக்க தோணுமோனோ. சொத்துன்னு வரத்தே கௌசல்ய கேட்டிருக்கலாம், சாமானிய பெண்ணாக இருந்தால் கேட்டிருப்பாள். ஒரு கால் கைகைக்கு ஒரு கூனி மாதிரி இவளுக்கு யாராவது இருந்திருந்தா கேட்டிருப்பாள். இவள் அது மாதிரி ஒரு சங்கமே வச்சுக்கலையே, ரங்கநாதன் தாயார், இதுக்கு மேலே அவளுக்கு தெரியாது. அப்படி அதனால தான் அப்படி இருக்கணும், வாழ்ந்தால் அப்படி வாழணும். அப்படி வாழ்ந்தால் தான் சுத்தமாக இருக்க முடியும். இங்கேக்கும் அது க்ஷேமம், பரலோகத்துக்கும் க்ஷேமம். கைகை மாதிரி ஏதோ ஒரு சங்கம் இருக்கட்டும், பேச்சு துணைக்கின்னு ஒரு கூனியை சேர்த்துட்டாலனா ஃபோன்லேயோ நேரையோ, அது எங்கே கொண்டு விடுமோ தெரியாது. கூனி எங்கே கொண்டு விட்டால் கைகையே வச்ச பூவியம் பொட்டையும் எடுக்க வச்சால். ஒரு பேச்சு துணைக்கு இருக்கட்டும்னு வச்சுன்றதுக்கு கைகேயி அவளால் என்ன கிடச்சிதுன்னால் தலையில் இருந்த பூவை எடுத்தாள். கூனி பேச்சை கேட்டதுனால கைகேயிக்கு கிடச்சது என்னன்னால் விட்டுண்ட பொட்டை எடுத்தால், தலையில் வச்சுட்ட பூவை எடுத்தால், ஊர் முழுக்க நிந்தையை வாங்கிண்டாள். கைகேயி துஷ்டே துஷ்டேன்னு கூனி பேச்சை கேட்டதுனால. இதே கௌசல்யே ரங்கநாதனையே ஆசிரியிச்சிருந்தாள், தாயாரையே அண்டி இருந்தாள். அவளை என்ன எவ்வளோ பெருமையாக சொல்கிறது பார்த்தீங்களா. பாகவதமும் சரி, ஆழ்வார்களும் சரி, ராமாயணமும் சரி. இயம் தார்மிக கௌசல்யா மம மாதா யசஸ்வினி. கௌசல்யா சுப்ரஜாராமான்னு பிரசித்தமாக இருக்குது இந்த ஸ்லோகம். 4 இடத்துல வருது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில். இந்த கௌசல்யா சுப்ரஜாராமாங்கிறது 4 இடத்துல வருது. ஒரு இடம்தான் பிரசித்தமாக இருக்குது, விஸ்வாமித்திரர் எழுப்புறாருங்கிறது தெரியும். ராமாயணம் முழுக்க பாராயணம் பண்ணுற வாழ்க்கை தான் தெரியும். 4 இடத்துல வருது இந்த கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா. கௌசல்யா சுப்ரஜாராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததைங்கிறது உத்தரார்த்தம் பாலகாண்டத்தில் வருது. கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா பிதாத்வாம் திருஷ்டுமிச்சத்தின்னு சுமந்திரர் வந்து கூப்பிடுறதே ஒரு இடம், ஆரண்யத்தில் ஒரு இடம், பின்னாடி ஒரு இடம், இப்படி பல இடத்துல கௌசல்யா சுப்ரஜான்னு வருது. நல்ல பிள்ளையை அடைஞ்ச கௌசல்யே பரமதார்மிக. அத சைலாத் நிஷ்கிரமியே மைதிலிம் கோசலேஸ்வரா. அவளும் மைதிலி. மைதிலின்னு ஏன் பேருன்னால் மிதிலாதிபதி, அவளுடைய புத்திரி அவள். மிதிலையினுடைய ராணியா இளவரசியா இருக்கிறதுனால மைதிலி. இவரும் எப்பேற்பட்டவர்னால் கோசலேஸ்வரா. பதஸ்வாரஸ்யம் ராமாயணம். அப்பேற்பட்டவாள் தர்மத்துக்காக மரத்தடியில் வந்து ஒரு குடிசையை போட்டுண்டு பேசின்னு இருக்காளாம். யார் பேசின்னு இருக்காளுங்கிறத வால்மீகி ஞாபகப்படுத்துகிறார். அதசைலாத் விநிஷ்கிரமியே மைதிலிம் கோசலேஸ்வரா. ஒரு பதத்தில் சீதையோட பிறந்தாத்த ஐஸ்வர்யத்தை சொன்னார், ஒரு பதத்தில் ராமனுடைய பூர்வ மாதாமகருடைய ஐஸ்வர்யத்தை சொல்றார். மைதிலிம் கோசலேஸ்வரா அதர்சயன்னே சுபஜலாம் ரம்யாம் மந்தாகினீம் நதீம். இந்த அருமையான ரம்யமான மந்தாகினியே தரிசனம் பண்ணினாள். அதர்சயன்னே அதை காமிச்சாராம் சீதைக்கு. அதர்சயன்னே சுபஜலா, பரமமங்களமான ஜலமா சுபஜலம், பரமமங்களத்தை தரும். கங்கை எல்லா பாக்கியத்தையும் தரக்கூடியவள். மந்தாகினி, அலகநந்தா, பாகீரதி, பல பேர்களில் ஒரே கங்கை தான் வரா. சித்திரக்கூடத்தில் ஓடுறதே மந்தாகினின்னு பேர், பத்ரிகாசிரமத்தில் ஓடினா அலகநந்தான்னு பேர், கேதாரத்தில் மந்தாகினின்னு தான் பேர், தேவப்பிரயாகையில் பாகீரதின்னு வந்து ஒத்தி வந்து சேர்றாள் அலகநந்தாவோட, அதுதான் தேவப்பிரயாகை. பல பேர்களில் வரால் கங்கை. அதர்சயன் நீ சுபஜலாம் ரம்யாம் மந்தாகினீம் நதீம். சுபமான ஜலம், அது பரமமங்களத்தை தரக்கூடிய ஜலம். சுபம்னா சுத்தம்னு ஒரு அர்த்தம், சுத்தமான ஜலம். ஆனால் சுபம்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? மங்களம்னு அர்த்தம். கல்யாணம், மங்களம், சுபம். சுபஜலாம் ரம்யாம் மந்தாகினீம் நதீம்
அப்ரவீச்சவராரோகாம் சாரு சந்திர நிபானனாம் விதேகராஜஸ்ய சுதாம் ராமோ ராஜீவலோச்சனஹா. ராமஹா ராஜீவலோச்சனஹா, செந்தாமரை கண்ணனான அந்த ஸ்ரீராமன் விதேகராஜனுடைய புத்திரியானே அந்த சீதையை பார்த்து, அவள் எப்பேற்பட்டவள்? சாரு சந்திர நிபானனாம். சாரு அப்படின்னா அழகுன்னு அர்த்தம். சாரு சாருன்னா அழகுன்னு அர்த்தம். சந்திர நிபானனாம், சந்திரன் தோத்து போயிடுவாலாம், அது மாதிரி ஒரு அழகான சீதை. சந்திரனுக்கு ஒப்பான முகமா? ஏன் சந்திரனுக்கு ஒப்பான முகம்னு சீதையை வர்ணிக்கிறாள்னால் சந்திர சகோதரி இல்லையா? சந்திராயி நமஹ, சந்திர சகோதரி நமஹ, இந்திராயி நமஹ, இந்து சீதலாயி நமஹ, இந்திவரோதர சகோதரம் இந்திராயாஹ விஸ்வாமரேந்திர பதவிப்ரமதானதக்ஷம் ஆனந்தஹேதுரதிகம் மதுவித்விஷோபி ஈஷன் நிஷீதது மயி க்ஷணம் ஈக்ஷணார்த்தம் இந்திவரோதர சகோதரம் இந்திராயாஹ. சந்திரனுக்கு சமானமான முகமா? இன்னும் சொல்ல போனா இவளுடைய ஒரு சாயை தான் சந்திரன் டீம் இருக்கான். மகாலட்சுமி எப்படி இருப்பாள் அப்படின்னா சரத்கால சந்திரனை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம். அம்பாளுடைய முகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சித்ரா பௌர்ணமி வரப்போகிறது. வசந்த கால சந்திரன் ரொம்ப அழகாக இருப்பாள். சந்திரன் பௌர்ணமியில் ரொம்ப அழகாக இருப்பாள். 12 பௌர்ணமியும் அழகு தான். அதில் 2 பௌர்ணமி ரொம்ப அழகு. எந்த பௌர்ணமின்னால் ஒன்றும் வசந்த கால பௌர்ணமி, இன்னும் சரத்கால பௌர்ணமி. சரச்சந்திரனும் ரொம்ப அழகாக இருப்பாள். வசந்த கால இந்த சித்ரா பௌர்ணமி சந்திரன் இருக்காரே, அவருக்கு தான் ராகா சந்திரன்னு பேர். ராகா சந்திர சமான காந்திவதனா அப்படிங்கிறார் மூக்க பஞ்சசதியில் காமாட்சியை வர்ணிக்கிறது. அந்த சந்திரனை பார்த்தா மகாலட்சுமி எப்படி இருப்பாள்ங்கிறது ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். சகோதரனாட்டம் தானே சகோதரி இருப்பாள், சகோதரியோட ஜாடை தானே இருக்கும் இவருக்கு. இந்தி வரோதர சகோதரம், நீ இந்துவோட சகோதரன் இல்லையா? உனக்கு சகோதரன் இல்லையா இந்து? அம்மா அதனாலேயே நீ இந்திரா இல்லையா அப்படிங்கிறாள் ஆச்சாரியால். 7 வயசு குழந்தை பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமத்தில் இந்த மாதிரி சொல்கிறா. உன்னோட சகோதரன் தானே இந்து, இந்தீவரோதர சகோதரம், அதனால தானே உனக்கு இந்திரான்னு பேரு. இந்திராயாக உன்னோட ஒரு ஏகதேச கட்டாட்சம், கொஞ்சம் கட்டாட்சம் பட்டத்துக்கே குபேரனா ஆயிட்டான். இன்னைக்கு அவன் அப்படி இருக்கான். ஆனால் குபேரன் சொல்றா போல அது உன்னோட ஒரு ஓரப்பார்வைன்னா, ரங்கநாயகியோட ஒரு ஓரப்பார்வையினால தானே பிரம்மா தன் ஸ்தானத்தை அடைஞ்சார், பிரம்ம பட்டத்தை. விஸ்வ அமரேந்திர பத பிரம்ம இந்திர யம வருண குபேராதிகளுக்கெல்லாம் போஸ்ட் போட்டு கொடுத்தது ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற தாயாராம். ஒரு ஓரக்கண்ணால் பார்த்தாலாம் பிரம்மா பட்டம் கிடச்சிதான் பிரம்மாவுக்கு, குபேர பட்டம் கிடச்சிதான் குபேரனுக்கு, இந்திர பட்டம் கிடச்சிதான் இந்திரனுக்கு. ஏன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கேங்கிறதுனால நீங்கள் ஸ்ரீரங்கம் தாயார்னு சொல்கிறீங்களே, தாயார் எல்லா ஊர்லேயும் தானே இருக்கா. ஸ்ரீரங்கம் தாயார் கண்டுபட்டு தான் கிடச்சிது பிரம்மலோகத்தில் பிரம்மாவுக்கு ஸ்தானம்னு சொல்கிறீங்களே, இது லக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரமாச்சே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். லக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரம் என்ன சொல்கிறது? லக்ஷ்மீம் க்ஷீரசமுத்திரராஜதனயாம் ஸ்ரீரங்கதாமேஸ்வரீம் அப்படின்னு லக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரமே ஆரிஷம். இது லக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரமே சொல்கிறது ஸ்ரீரங்கதாமேஸ்வரீம், ஸ்ரீரங்கதாமத்திற்கு எவள் ஈஸ்வரியோ அவள் லக்ஷ்மீம். க்ஷீரசமுத்திரராஜ தனயாம், பார்க்கடலில் உண்டானவள், சந்திரனோட உண்டானவள். அந்த ரங்கநாயகி கடாட்சம் பட்டுதானாம் பிரம்ம இந்திரம் வருண குபேராதிகள்லாம் இன்னைக்கு அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்காள். விஸ்வாமரேந்திர பத விப்ரமதானதக்ஷம், விப்ரமங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் லீலையா, விப்ரம்னா லீலைன்னு அர்த்தம். விளையாட்டா ஒரு ஓர பார்வை பார்த்தாலாம் அம்பாள் தாயார் உடனே இந்த ஸ்தானங்கள் கிடைச்சு கொடுத்தான். விப்ரம தானதக்ஷம், இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்றவாளுக்கு என்ன கிடைக்காது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆச்சாரியா பெரிய உத்தியோகம், உத்தியோகத்தில் பெரிய ஸ்தானங்கள், கனகதாரிய ஸ்ரத்தையோடு சொன்னாலானா எல்லாம் தேடி வரும். ஆனந்தஹே துரதிகம் முரவித்விஷோபி,
முராரியான அந்த பகவானே மேலே மேலே ஆனந்தப்படுத்துகிறவள். இவள் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால தான் அவர் ஆனந்தமாக இருக்கா. அப்பேற்பட்ட அவள் ஈஷத்து கொஞ்சம் நிஷீதத்து ஒரு ஓரப்பார்வையே என் மேலே போடட்டான். முழு பார்வை பார்த்தா நான் தாங்க மாட்டேன். ஒரு ஓரப்பார்வை என்னை பார்க்கட்டும். மயி க்ஷணம் ஒரு க்ஷணம் பார்க்கட்டும், ஒரு அறப்பார்வை பார்க்கட்டும். ஈஷத்து ஈக்ஷணார்த்தம், ஈக்ஷணார்த்தம்னா அறப்பார்வை. ஒரு அறப்பார்வை கொஞ்சம் மயி ஒரு க்ஷணம். ஈஷன் நிஷீதது மயி க்ஷணம் ஈக்ஷணார்த்தம் இந்திவரோதர சகோதரம் இந்திராயாக. சந்திரனை போல இருப்பாலாம் அந்த தாயார். அதனால இந்திராயாக, உன்னை இந்திரான்னு சொல்கிறாள் எல்லாரும்னு. இந்திரா லோகமாதா, தாயார் லக்ஷ்மியினுடைய பேர்களை சொல்கிறதே இந்திரான்னு ஒரு பேர், லோகமாதான்னு ஒரு பேர், லோகத்துக்கெல்லாம் மாதா. அதனால தான் தாயார் சந்நிதி அப்படிங்கிறோம். இதே சிவன் கோயிலுக்கு போனோமானா அம்மன் சந்நிதிங்கிறோம். அம்மான்னு அங்கே சொல்கிறோம், இங்கே தாயார்னு சொல்கிறோம். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா மாதிரி இருக்கும். ஏன் அங்கே அம்மன்னு சொல்கிறோம்னால் ஓம் ஸ்ரீ மாத்திரே நமகான்னு இருக்கு. அம்மான்னு கூப்பிடுறது லலிதா சஹஸ்ரநாமம். அதனால அகிலாண்டேஸ்வரி சந்நிதின்னா அம்மன் சந்நிதி போகிற வழி, அம்மன் அம்மன்னு இருக்கு. இங்கேயோ லோக மாதா அப்படின்னு இருக்கிறதுனால தாயார் பிரித்து, இந்த தாயார்னு சொன்னால் லக்ஷ்மியை குறிக்கும். அம்மையார் அம்மா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம்தான். அம்மான்னு சொல்கிறது மங்களாம்பிகையையும் சுகந்தி குந்தலாம்பாலையும் அகிலாண்டேஸ்வரியும் குறிக்கும். சந்திரனுக்கு ஈடான அழகாம் இவள்கிட்டேந்து கடன் வாங்கிட்ட கொஞ்சம் அழகுதானான் சந்திரன். அப்ரவி சவராரோகாம் சாரு சந்திர நிபானனாம், பெண்களுக்குள்ள ரொம்ப அழகானவளாம், ஸ்திரீக்களுக்குள்ள ரத்னமாம் சீதை மகாலட்சுமி. வராரோகாம் அப்படின்னா அப்ரவி சவராரோகாம் சாரு சந்திர நிபானனாம், சந்திரனை போல பிரகாசிக்கிறவளாம். சாரு அழகான வசந்த கால சந்திரன் போல திருமுக மண்டலம் உடையவளாம். அதனால தானோ ராமச்சந்திரன்னு பேரோ என்னமோ தெரியல, சீதாராமனாக இருக்கிறதுனால தான் ராமச்சந்திரன்னு சொல்கிறாள் போல். ஏன்னா ராமன் சூரிய வம்சம் சொல்லணுமானா ராம சூரியன்னு தான் சொல்லணும் அடமொழிக்கு. தாயார் தான் சந்திர வம்சம், விதேகராஜபுத்திரி தான் சந்திர வம்சம். இவளும் சந்திர அழகோடு இருக்கிறதுனால அப்படி ஆயிடுத்து பேர். சாரு சந்திர நிபானனாம் விதேகராஜஸ்ய சுதாம், விதேகராஜனுடைய புத்திரிட்டே. ராமோ ராஜீவலோச்சனஹா, செந்தாமரை கண்ணான ராமன் மந்தாகினியை பற்றி வர்ணிக்க ஆரம்பித்தார். அப்படிங்கிறதோட இன்றைக்கி சரித்திரம். நாளைக்கு லக்ஷார்ச்சனை இருக்குது, நாளை கார்த்தால் 5 மணிக்கு. அதுக்கான பூர்வாங்கமாக ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணி 6 மணிக்கு 6:30 மணிக்கு தொடங்கிடும். பட்டாபிஷேகமும் கூட ராமாயண பாராயணம். நாளைக்கு ஒரு நவாகம் பூர்த்தியாகிறது. ஜென்மால ஒரு நவாகமே பெரிய லாபம், பெரிய பாக்கியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிதா பிதாமகச்செய்வேன்னு ஒரு 5 தலைமுறை பிதர்கள் சந்தோஷப்படுறாலாம் இந்த ராமாயண நவாகத்தினாலே. அப்பேற்பட்ட ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இங்கே 2 நவாகம் நடக்கிறது. ஒரு வருஷமும் ராமநவமியில் அப்படி நடந்துக்கிறது. ஸ்ரீராமன் நடத்துக்கிறாள். எங்கள் பிதர்கள்லாம் சந்தோஷப்படுவாள், இதில் கலந்துக்கிறவாள். எல்லாருடைய பிதர்களும் இந்த கதையை கேட்குறவாள் உட்பட அவளுடைய பிதர்கள்லாமும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாள். பெரிய புண்ணியம். அதனால் ரொம்ப பேர் கிடைக்காது. யாருக்கு பாக்கியம் இருக்கோ அவளுக்கு தான் நேரம் வரத்துக்கோ இல்லை கதையை கேட்குறதுக்கோ கூட பாக்கியம் இருக்கும். இதில் கலந்துக்கிறதுக்கு ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். நாளைக்கு கார்த்தால லக்ஷார்ச்சனையும் பட்டாபிஷேக பாராயணமும் கார்த்தாலே சாயரக்ஷ மேலே இந்த மந்தாகினி வர்ணனம். ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம், சீதாராமாளுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். நாராயணேத்யாதி ஜபத்பிருச்சைஹ பக்தைः சதா பூர்ண மகாலயாய ஸ்வதீர்த்த கங்கோபமவாரி மக்ன நிவர்த்திதா சேஷருஜே நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண.
गङ्गाप्रवाहेन्दुजटाधराय त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे समस्तदेवैरपि पूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। महादेव 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 महादेव। नमः पार्वतीपतये। जानकीकान्तस्मरणं सद्गुरु आञ्जनेयमूर्ति की।